నాశనకు మూల కారణం ఏమిటి? What is that's responsible for total ruin? అనేక మంది విద్యావంతులు ఉంటున్నారు. There are many educated. అనేక మంది విద్యాధికారులు ఉంటున్నారు. There are many men of authority. కానీ ఇంతమంది ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all of them? ఎందుకు ఈ అశాంతికి అభివృద్ధి అవుతుండాలి? Why restlessness is ఎందుకు ఈ increasing? అక్రమాలు అన్యాయంలో అశాంతులు కూడాను అభివృద్ధిగా ఉంచుతున్నారు? Why should there be injustice and restlessness all over? అనాచారములు కూడాను మూల కారణం ఆధ్యాత్మిక కోల్పోవటమే. Om Shri Sai Ram. God morning to you all. From today we'll all wish each other God. How nice it is, no? To wish everybody God morning. You think about God. There is no goodness apart from God. It is only God which makes it good. So let's start the day with God morning. Possibly you can infuse this in Dharwad campus with the students also. God morning. Like God boy to good boy. Then it became bye and bye bye and bye. So let's start with God morning. Yes. How are you feeling today? Fine. I am asking them. You are definitely fine. Those were the recipients. So over the day yesterday, definitely when you were having your dinner, as Swami was saying, you would have discussed with your family members. They would have raised questions. Those who have not attended will pose more questions than who attended. Your brothers and sisters, your hubbies, right? Your spouses, they will ask for more questions. Yenayitu, idenayitu, idike ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ we will discuss that. And apart from that, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ there would have been some questions. As I told you yesterday, if you don't ask questions, I have a lot of doubts. I'll keep asking questions to you. So the first topic yesterday what we discussed was teaching, a noble profession. Teaching is a noble profession. What are the points that we discussed in this? Yes, you are ready? I can understand from your body language. You are gearing to talk. Hey, what's your name? Name. Rajeshwari, okay. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅದರೊಳಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 2 years ಬೇಬಿ ಸರ್. ಅದು ಬಂದು ನನಗೆ ಅತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೈತಿ, ಬಂದು ಕೂಡ ಅತ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ನಾ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂದೆ. ಸೊ ಆಕಿನೂ 2 ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತ ಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. That is one. Secondly, I want to know what you have learned from this topic. Teaching is a noble profession ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, let us recap what you have understood from that, so that I should know whether it has gone into you or not. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಆ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದರ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್. ಎಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. Yes. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಪ್ಕಿಂತ ಹಾಡು ಹಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನು ಸಹಿತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆನೆ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ. ಎಸ್ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅವರು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಎಂಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇರೋರು, ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಆಚಾರ್ಯ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀವಿ. ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮೊದಲೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಮದರ್ ಇಫ್ ಶಿ ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟು ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂದು. Yesterday we learned that a teacher itself an asset. Yes. First we have the teachers itself an asset. Yes, and while we are teaching, to give our 100%, 55% body language and 35% our tone modulation in our voice and 7% verbal. So we need to concentrate on these three aspects while to make our teaching 100%. How you teach is more important than what we teach. Yes. Good. Very good. Yes. It's like ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೀರಿದ್ರೆ ಅದು ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೀರಾಗೇನೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕು, ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾವ ನೀರು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ. Sir, so many years like we have come across so many teachers from Yesu Baba to our Baba. Like even I can stand in their line when I do my duty. I am the one who can transform this society, and I am the one who can inspire 1,000 or lakhs to gather students and make them the good citizens of this country. Very. ವಂಶಿ ಸಾಲ ಸರ್, ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಮ್, ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So ABCD of teachers you must avoid. Yes, sir. Avoid, bypass, confuse and divide. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. But there are three types of teachers. Yes. Alva? Complaining. Yes. Sir, There are three types of I teachers. heard all my sisters speak regarding the noble profession.
Sir, to end, like I just want to add only one sentence. A teacher cannot retire. So till our last breath, we have to follow what everybody has told us. Not only in the school, even in the other places, outside the world. Every step of our life, we have to think that we are teachers. We have to keep in mind that we are teachers. And whatever we are learning here in these 2 days, or we have learned earlier, or will be learning in our future life, we have to actually practice it, rather than just putting it aside. Practice is very important. I take a break and announce that whoever have come today, please take a folder which contains a notepad, Swami's photo, vibhuti and a pen. So please take a folder. Whoever have come today, please take the folder. Jai Sai. Who are the 3 types of teachers? You have already spoken. I thought, yes. Complaining teachers. First starting with? First starting with what type of teachers? Complaining is the second one. Let's not start with complaints. First is? Inspiring teachers. That is third one. First is? Explaining teachers, complaining teachers, and inspiring teachers. Okay. So in the yesterday's class, we have learned that we should not always complain about the students. Yes. ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. So that we, as in the first sentence only you said that we are not adhyapakas, we are acharyas. Yes. So we need to lead by vibration. Very good. So our Very students will follow what we are doing. So Very before nice. telling them, first we should make sure that we are doing it. So that's the best thing what I have learned, sir. And today, and to be frank, this is my first session in Sai institutions. I have just begun my career, it's 15 days back. And I can say I am very blessed by Baba that I am in this session. Very good. Only thing is addition, complaining teachers not only complaining about students but also the system. So complaining teachers, yes. So inspiring teachers, not only the students but also the system and people, everybody. So inspiring is very important. Yes. Education is for life, sir, not living. Yes. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿಬಾರ್ದು. Correct. ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದಿವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್. Very good. Very good. Any other point which we have left? In this module. In this module, yes. Baba's favorite subject. You had the point? You had the point. Oh, you're blasting on the mic. Okay. Let's go to the next topic. Education versus educare was the next topic which we learned. You have any questions on the first topic? By the way? No? Everything is clear. Only practice is required. You are waiting for tomorrow so that you go out of this hall and start practicing. Okay. Education versus educare. Anantapur. Sir, education always teaches us I will do, I can do like that. But education always teaches we can do, we will do. I did not cover this point, but you are giving me this point. You are one step ahead. That is Anantapur plan. Okay, I did not say this, I and me, but you are saying this. Very good. What you have done yesterday. What is educare? Like educate is inside, sir. Like it will be there inside. We just have to bring outside, sir. Education is outside that we learn. Like we will take it inside, sir. Okay. Yes. Education is for life. Education is for living. Educate for life. Educate. So what you need to do is, do you need only education or do you need only educare? Both, sir. Both. You need to blend both. Education without educare is useless. And educare only with education is manageable. But still, if you have the element of education mixed with educare, then it will be a complete holistic approach. Good. We walk together, yes. Can you give this example? What is the example? Because you are a physical
this thing, no? You talk about instant. ಸರ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಎಜುಕೇರ್ ಮತ್ತು ಎಜುಸೇರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಔಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಎಜುಕೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Good. But educare, what exactly? You said something inside, no? What's the name? Sai Soumya said we have to bring it from inside to outside is educare, outside to inside is education. What is there inside? Inside, Here we have lungs and heart and all that we have to bring it up. no, sir, human values, sir. Affection, love, everything will be inside the human. Like when we are born, everything is there. Like we are already inculcated, sir, that thing. Just we have Already born with that. Yes, sir. And what are the 5 values? Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. You're going very fast. Satya, Dharma, Shanti, Prema, Prema. Ahimsa. You want to finish our educate very fast. Okay. Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Okay. These are the values you are born with. Just like you are born with 2 ears and 1 nose and 2 eyes, you are born with that. So it is latent. You have to bring it up. Yes, ma'am. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪದರ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಅನ್ನೋದು ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಲವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ. ಅದು ಇನ್ಬೈಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ, ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ತಿಂತದ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಕೋತಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರದೆ ಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಷಡ್ ವರ್ಗಸ್. ಆ ಅರ್ಷಡ್ ವರ್ಗಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹಣ್ಣೆ. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅರ್ಷಡ್ ವರ್ಗಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಒಂದ್ಸತಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೇರ್ತದೆ? 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ, ಮೂಗಿಂದ, ಕಿವಿ ಏನೋ ಅವರ ಅದು ಆ ತರ ಕಣೆ, ಇವ್ರು ಈ ತರ ಕಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಪ್ರಭಾತ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ನಾನ? ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನನೇ ಸ್ನಾನ. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಸ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎಜುಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಡೀತದೆ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಅಂತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಗೊತ್ತು ನಮಗದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಲೈಫ್ನಾಗ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ.
ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿದು ಪುಸ್ತಕ ಕಳ್ದ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಅಳ್ಕೋತ್ ಬಂದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ, ನಂದು ಬುಕ್ ಯಾರೋ ಕತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ, ಶಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬುಕ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ದ್ರಾಗ ಆಗ್ಯದದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಪ್ಯೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಎತ್ತೀರೇನಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಬುಕ್ ಬೇಕು, ಯಾರು ತಂದಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಏನೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಐ ಸಿ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಓದ್ತಾರ. ಯಾವ್ದಾರ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಏನೋ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. Because you are making them share and care and sharing the knowledge, helping. This is all. See, ಈ ಎಜುಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 108 ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಚ್ಯೂ ಇದ್ರೇನು ಅದು ಯಾವುದೇ ಈ 5 ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಉಪಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಬೇರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಏನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲವ್. ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಉಪಮೌಲ್ಯ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್. ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 32 ಆಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 12 ಆಪಲ್ಸ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ 12 ಆಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಮೌಲ್ಯ, ಉಪಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಸಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಉಪಮೌಲ್ಯ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ 5 ಇದು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಅಹಿಂಸಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 17 and 18 ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹರ್ಷ ಅಂತ, ಅವನು ಇಷ್ಟು ನಾಟಿ ಇದ್ದ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬರೀ 2 months 1.5 months ನಾವು ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಫುಲ್ ತನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಾನಿದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ 6ನೇ ವರ್ಷ ಸಾಯಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಡಿವೋಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡೇ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದನೇ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಲ್ಲು ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, next one. What is the next topic? Can you tell me what is the next topic which we discussed? Integrated education, Satyasai Institute, an experience in higher learning.
Can you tell me what higher learning is all about? Do we take classes in the 10th floor? Higher learning? Sir, Sir, higher learning doesn't mean that we take classes in higher building, means top floor, sir. It means that how the values, those are inculcated in children, that the own knowledge and all those things he will use in his daily life. Not only he will help others also, sir. Means we can go and serve in people who are below poverty line, sir. So just a small seva that will make them very happy. So those small happiness should be there in us. This is one of the examples of higher learning, right? Yes, sir. Any other examples? We can convert knowledge into bookish knowledge, maybe the education or normal food that we are practicing with. Yeah. How we can convert this bookish knowledge into a discriminatory knowledge, a general knowledge, and a practical knowledge. So these things will add to their higher values of life in every student who is undergoing higher education. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. Yes. ನೀಡಿ ಸೆಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಾಗ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ 10 ಇಯರ್ಸ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು BCA ಆಮ್ಯಾಗ ಮೊದಲೇ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗಳು ಹೈ ಎಜುಕೇಷನ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು 3 ಇಯರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನೇನದಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಟೋಟಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಥವ್ರು ವಿದಿನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ದೊಳಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದರು. ಆಮ್ಯಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ 7th ರ್ಯಾಂಕು, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದೊಳಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ನೆನಪಾಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ 5 ಜನನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್, ರ್ಯಾಂಕ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ 3 ಕೋಶೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನು? ಅದು IQ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆಮ್ಯಾಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅದು ಒಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್, the one which you think you are, spiritual, the one which physical, emotional, others think you are, and the one which you really are. Okay. Any other point which you have learned in Sattva Institute, higher learning? Mike. The higher learning makes man a human actually from the heart. Mike. Please tell the mic. Repeat again. Yes. The higher learning makes the man human actually Man from the or heart. woman also, right? Yeah, yes, sir, both. From the heart actually. Yes. Very good, very good, very good. There is one aspect which we are making. Yes. How does a man become a human? Please. Both of them. Sir, the medium of instruction should be discipline. Medium of instruction should be Like medium it of must instruction be. is discipline. Yes, sir. In Satya Sai organization, the mission statement given by the founder, Chancellor Bhagavan Sri Satya Sai Baba, which is there in our website, is the medium of instruction is discipline. Yes.
And physics is not teach as physics or mathematics as mathematics. Every subject, it includes values. So the integration of values with subject, it can make a difference. Very good. Can you give an example? Apart from the apples. Okay, even when we are telling about solubility, like when I solubility in chemistry, when I add salt to the water, it becomes crystal clear. Yes. And it blends with water and it gives taste. Very So good. even the values I can blend with myself in every day, and I can give a sweetness. Please give her a big hand. Very good, very good. Absolutely. You are getting it. Yes, sir? Yes. Very good. Yes, you have one point. Yes, sir. Integrated teaching. So, yes, sir. So we need to teach from our body, from our mind, and from heart. We should include all these things. So that time only we can become a woman to a human. And even our students also can form they are also can form a man to a human beings. That is the one thing. And one more thing is we always need to remove narrow feelings from us. So then only our students are going to become like that only. So first of all, we should not keep any narrow feelings in us, and we should get that mutual understanding first of all. That is a one more thing. And as ma'am said, so we should add values in our day-to-day life, in our teaching also. So that can make us a woman to a human. Okay. There is one specific word which Bhagavan used in our presentation yesterday. There is one specific word which he used, which makes it is higher learning. Universal. Universal. Characters are end of philosophy should be added to the. Yes. Please give her a mic. Please give her a mic. See, experience speaks. Philosophy should be added to our day-to-day. Yes. The integration is in other universities, in other institutions, physics is taught as physics, chemistry as chemistry, geography as geography. But here we integrate philosophy into geography, philosophy into This chemistry. I can give you one example. Yes. We say technical subject na philosophy in ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. How to integrate. For this I will give you example. Being an electronics engineer, I teach about communication. In communication there is a topic called congestion control. Congestion control naga ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಜೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಸ್ ನಾಗ ಹೋಗುವಾಗ 3 ಸೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ, 4ನೇದು ಬೇಕೆ ಬಟ್ ಮುದುಕಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾಳ, ಅವಾಗ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿಟ್ 4. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಜೆಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಒಬ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆರ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಜೆಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂತೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಡಿಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಂಜೆಷನ್, ಡಿಲೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಅವರ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಜೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು I could take, they only gave me the answer of the solution to the congestions. Very good, very good, very good, very good. These are all practical examples which we can give ourselves, integrating values with the subjects. Very nice. Any other point? Sir, the vision, aim, the schedule, everything is not given by any individual. It is given by the founder, Chancellor Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. That is a part of the higher learning, like it's a part of the divine mission. Yeah, divine mission of the and Atma Vidya is the main. Atma Vidya is the main. Yes. In fact, it is only Atma Vidya
which is integrated with the butter. Butter is the worldly education and the stick is the Atma.